असलकुम डियर स्टूडेंट्स मंगा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करे हो पो केमिकल इक्विलिब्रियम की तकरीबन मंगा 5 to 6 लेक्चर्स कड़ी दी पाए कि मंगा मेन टॉपिक्स दा कड़ी ची केमिकल इक्विलिब्रियम सतोई बिया मंगा दागे सरा सरा द डायनामिक इक्विलिब्रियम दा पारा मंगा ग्राफ्स वेली विच रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बिया लॉ ऑफ मास सेक्शन मुंकड़े लॉ ऑफ मास सेक्शन सिंपली दावी चे जंग सरा कचरते की रिएक्टेंट सिवाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बसिवाय अब बिया फॉरवर्ड सिवाय नो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन बसिवाय दागे सरा सरा मुंगा द केसी द पार हम यो एक्सप्रेशन डिराइव करे चे केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे और गम सतवाय चे प्रोडक्ट कले पर रिएक्टेंट बार डिवाइड का से वैल्यू रखी या केसी मुंग पर कम टाइम अखलो गम नेक्स्ट वायु खा दागे सरा मुंगा कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम हम करियो ची द इक्विलिब्रियम द पारा द कम कंडीशन जरूरत दे अब कचरते की द कंडीशंस इक्विलिब्रियम द चेंज शी मीन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब शी नो बियाबा अस तरीक़ा कारी ची नवे इक्विलिब्रियम बा अटेन की दा टूल हम पर डिटेल बांधी वीलियो नन जी कम टॉपिक मुंको नो दा हम इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दा जुदायो कॉन्सेप्ट दे ची मुंग तब संग पता लगी ची रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस पे इक्विलिब्रियम की दे औ कन दे नो जमून टॉपिक दे अखपल टॉपिक तरफ तराजू ची वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम हागा तरीक़े ची पकम बांधी मुंगा इक्विलिब्रियम पीजनू ची इक्विलिब्रियम अटेन शवे दे औ कन दे खा नु जमून मेन टॉपिक दा दे चे कम सो टेक्निक्स सो मेथड जिस्ता सो बुक शो कड़ी दी ची बदे देते रखो बांधी मुंगा इक्विलिब्रियम मालूम होले शो हो दे टॉपिक द बैकग्राउंड पारा मुंगा यो एग्जांपल अखलू और दाई सर रिलेटेड सो स्टैंडर्ड शो कौची फॉर एग्जांपल दा केसेस रालन नो जम सर रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की अब दारा नल पे इक्विलिब्रियम की बनाई परस का दो खबर की देशी या भाई मुंता कंसंट्रेशन गी वनी ची कंसंट्रेशन गी वनी नो आखो बिल्कुल आसान दे पदे साइड की बम कंसंट्रेशन गी वन अखलू और पहाड़ साइड की बाद कंसंट्रेशन मालूम हो फॉर एग्जांपल मुंगता द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन गिवन दे नुंगबा केसी मालूम हो कचरते की केसी मुंगा फाइंड को नुंगता पता बोलेगी ची रिएक्शन एज एन इक्विलिब्रियम और नॉट ची रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की दे और कन दे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी मुंगता गिवन रखले शिवी या मुंगा वाखलू सपोज इफ केसी इक्वल टू 1 कचरते की केसी द 1 बराबर शी मीन संग द 1 बराबर शी का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेशन पर डिटेल वैल्यू गमुंगो को अब द केसी वैल्यू मुंगलरा की ची 1 शो नो मुंगतो पता बोलेगी मुंग बायु चिदा रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की दे हाँ कचरते की केसी ग्रेटर देन वनी या केसी लेस देन वनी नो बिया बम तो सोई ची रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की नदे रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम खा फॉर एग्जांपल मुंगा यो एग्जांपल अखलू और पाए की कंसंट्रेशन मुंग तो गिवन दे नाइट्रोजन द हाइड्रोजन सर रिएक्शन कई और एमोनिया रखी सिंपली खा का शर्त की कंसंट्रेशन द नाइट्रोजन 2 मुंगा गस्ते दे यूनिट वर सर न जास्ते मोल पर डीएम की या द हाइड्रोजन 2 वर सर द एमोनिया फूरी यूनिट मुंगा नेक्स्ट वाई दम सिंपल वैल्यूज आगस्ती दी या सिंपल फिगर आगस्ती दा कैलकुलेशन बिल्कुल पासान मान दिवशी और मुंगता वैल्यू रखी खा का चरता सॉरी बिया मुंगा ऐसा मालूम हो केसी मालूम हो केसी बराबर दे द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट मंगोलिकल और रिएक्टेंट हम मंगोलिकल दा प्रोसेस मुंग मखकी कड़े चिदा बसंग लिखू पावर बा रावलू कम ची मुंगता कंसंट्रेशन रखड़े शिवे या वंग पावर तरा वलू बिया दी पजेबानी मुंगा दा वैल्यूज पुटल और कैलकुलेशन ओको ची कैलकुलेशन ओको न मुंगता सिंपल वैल्यू रखला ची केसी इक्वल टू 1 केसी मुंगला सरा को 1 राको मीन सॉरी द कैलकुलेशन न पस मुंगता
KC1 راووتو. نو چې KC=1 راووتو نو مونږه آلریډي مخکې اغستی مونږ ته ویلي وو چې که چېرته KC1 راغی نو ریاکشن به په ایکویلیبریم کې. students, now next مونږه دا equilibrium can be recognized by خپل مین ټاپک ته مونږ رالو چې equilibrium په کومو طریقو مونږ پیژنو چې آیا یو ریورسیبل پروسس په equilibrium کې دی یا نه دی. نو دوه طریقې دي چې په هغې باندې مونږه equilibrium recognize کولی شو، equilibrium پیژندلی شو. first one physical method, second one chemical method. فزیکل میتھڈ تاسو هم پیژنئ او کیمیکل میتھڈ هم پیژنئ. فزیکل میتھڈ څه شی دی چې مونږه فزیکلی یو کار وکړو، لکه فار ایگزامپل څنګه مونږه په مایکروسکوپ راواغستو، په دې مایکروسکوپ باندې مونږه ډایرکټ څه شیز ګورو نو دا موږ چل کوو فزیکلی دا سبسټانس سټډي کوو. کیمیکل میتھډ به صحیح، کیمیکل میتھډ به هغه میتھډ وي چې په کم کې کیمیکل ریاکشن شوی. تاسو ته مونږ دا ویلي نو اول مونږه فزیکل میتھډ کم چې زم سره درې میتھډ دي هغه مونږه لږ لږ شان ایکسپلین کوو. ستاسو په بک کې سیمپلی د دې نیمز ورکړي دي خو دا مونږه لږ لږ ایکسپلین کوو. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو څه پروسس دي؟ فرسٹ ون ریفریکټومیټري، پولاريمیټري او بیا سپیکټروفوټومیټري. دا درې واړه میتھډ دي. د دې درې واړو دپاره بیا جدا جدا ډیوایس یوز کیږي چې دا پروسس پې مونږ کوو. لکه فار ایگزامپل څنګه ریفریکټومیټري په څه شي باندې کوو؟ ریفریکټومیټري مونږه په ریفریکټرومیټر کوو، پولاريمیټري په پولاريمیټر کوو او سپیکټروفوټومیټري په سپیکټروفوټومیټر باندې کوو. نو راځو ریفریکټومیټر څه شی دی؟ ریفریکټومیټر ریفریکټیو انډیکس معلوموي. پر ریفریکټیو میټر باندې مونږه ریفریکټیو انډیکس معلومو. ریفریکټیو انډیکس څه ته وایي؟ ریفریکټیو انډیکس باندې مونږه سپیډ آف لایټ معلومو. سپیډ آف لایټ ان ا ګیون میډیم ایز کمپیر ټو سپیډ آف لایټ ان ویکیوم. چې په ویکیوم کې سپیډ آف لایټ څومره دی؟ لکه تاسو ویلی چې په ویکیوم کې سپیډ آف لایټ دی 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. په ویکیوم کې دا ویلیو آلریډي کېدای شي تاسو په فزکس کلاس 9 کې ویلي. نو هغه ویلیو په کمپیریزن کې به اوس مونږه چل کوو په بل یو میډیم کې معلومو. فار ایگزامپل کوم میډیم ایر شو، واټر شو، دا ډیفرنٹ میډیم دي. نو د دې نه مونږ ته څه معلوم شي؟ ریفریکټیو انډیکس مینس چې د لایټ سپیډ په دې ګیون میډیم کې کم چې مونږ اغستی یو سلیوشن اغستی یا یو ریاکشن میکسچر اغستی چې په دې کې د لایټ سپیډ څومره دی. نو د لایټ سپیډ نه به مونږ پته لګو چې آیا دا سلیوشن کنسنټریټډ دی، دا سلیوشن ډایلوټ دی. که چېرته کې سلیوشن ډایلوټ وي نو لایټ به تیز پاس کېږي، سپیډ آف لایټ به په ډایلوټ سلیوشن کې سی وایي. ولې به سی وایي؟ ځکه چې پای کې سلوټ مالیکیول کمی، چې سلوټ مالیکیول پکې کمی نو ریزسټنس ورته کم اکر کېږي. نو په دې کې به سپیډ آف لایټ کمی ساری سیوا وایي. بیا په کنسنټریټډ کې کنسنټریټډ سلیوشن کې به سپیډ آف لایټ کمی، چې څومره هم کنسنټریټډ کېږي نو پای کې به سپیډ آف لایټ کمیږي. نو راځو بیا ریفریکټومیټر څه شی دی؟ موږ ته پته ولګېده چې په ریفریکټومیټر باندې موږ ریفریکټیو انډیکس معلومو او ریفریکټیو انډیکس موږ ووایو چې څه شی دی. ریفریکټومیټر یو ډیوایس دی. انشاءالله په دې ګروپ کې کم واټساپ ګروپ چې دی پای کې به زه د دې درې واړو ډیوایس پکچر شیر کما او نور چې کله تاسو بیا راشئ موږ به دې باندې پریکټیکل ایکسپریمنټ په یو پروسس باندې وکړو. ریفریکټومیټر یو ډیوایس دی چې مونږه پای کې یو سکیل دننه لیکلی شوی. هغه سکیل مونږ ته څه شو کوي؟ هغه سکیل شو کوي چې مونږه څه چلو کوو، یو سیمپل راواخلو. فار ایگزامپل یو ریاکشن میکسچر دی، دا یو سیمپل راواخلو. په دقه ریفریکټومیټر کې سیمپل کیدو او لایټ تی پاس کو. نو چې لایټ پاس کو دا موږ له څه ویلیوز راکړي، هغه ویلیو مونږه د ریفریکټومیټر د سکیل سره کمپیر کو چې
دومره سپیډ اپ لایټ شو فار ایگزامپل. ها نو دا به موږ ته څنګه په دې باندې موږ څنګه کار کوو؟ موږ به داسې کار وکړو چې اول موږ ریاکشن میکسچر راواغستو. فار ایگزامپل موږ په یو کلوز په یو کانټینر کې موږ ریاکشن کوو. د هغې نه به موږ 3-4 پیرې 15 پیرې لږ شانتي سیمپل را اخلو او په دې کې به یې معلومو. سیمپل را اخلو به موږ ته سپیډ اپ لایټ شو کې چې دومره سپیډ اپ لایټ د دې نه مین په دې سیمپل کې سپیډ اپ لایټ دا دی. نیکسټ موږ بیا څه ټایم وشو د ریاکشن بیا ترې راوغستو موږ ته یو خو چې سپیډ اپ لایټ په دې سیمپل کې دا دی. په دریم پیره چې راوغستو نو موږ ته بیا شو کو چې سپیډ اپ لایټ دا دی. د دریم نه اخوا څلورم او پنځم بار چې موږ راوغستو نو سپیډ اپ لایټ کانسټنټ و. سپیډ اپ لایټ نه چینج کېدو چې نه چینج کېږي نو هلته کې انډایرکټلی موږ سوچ وکړو په ایکویلیبریم کې موږ ویلیو چې په ایکویلیبریم کې به کانسنټریشن کانسټنټ وي. نو چې کانسنټریشن کانسټنټ شو نو دغلته کې سپیډ اپ لایټ هم کانسټنټ شو. نو موږ ته پته ولګېده چې دغه ریاکشن میکسچر وس په ایکویلیبریم کې شو. نیکسټ پولارومیټري. پولارومیټر هم یو ډیوایس دی چې هغې کې هم لایټ یوز کېږي. خو پولارومیټر موږ د څه دپاره یوز کوو؟ دا ډیوایس څنګه نو زه لږ هغه تاسو ایکسپلین کوم چې دا څنګه ډیوایس یو څه دپاره یوز کوو. په پولارومیټر باندې موږ څه چل کوو؟ دا ټولې طریقې د جدا جدا په مختلف ټایم کې زموږ په کار راځي یا په مختلف پروسس دپاره موږ دا اخلو. لکه پولارومیټر د څه دپاره اخلو؟ پولارومیټر موږ زیاتره اخلو د ارګینیک کمپاونډ لپاره. د ارګینیک کمپاونډ لپاره ولې اخلو؟ ځکه یې اخلو چې په دې ارګینیک کمپاونډ کې څه داسې کمپاونډ وي چې د دې نه کله موږ پلین پولرایز لایټ پاس کوو. د پولرایزر نه لایټ پاس شي بیا د ارګینیک کمپاونډ نه پاس شي. نو چې کله د ارګینیک کمپاونډ نه پاس شي نو موږ ته څه شو کوي؟ اپټیکل ایکټیو ارګینیک کمپاونډ شو کوي. اپټیکل ایکټیو ارګینیک کمپاونډ څه ته وایي؟ اپټیکل ایکټیو ارګینیک کمپاونډ وایي چې کله موږ لایټ پاس کو د اپټیکل ایکټیو ارګینیک کمپاونډ نه چې موږ لایټ پاس کو نو اب موږ ته شو کی څه به شو کی که چېرته کې د ارګینیک کمپاونډ لایټ رائټ سایډ ته روټیټ کو یا لیفټ سایډ ته روټیټ کو نو موږ ته پته ولګي چې دغه کمپاونډ اپټیکلی ایکټیو دی او چې کم لایټ نه روټیټ کوي نو هغه به اپټیکلی انیکټیو ارګینیک کمپاونډ وي. نو په پولارومیټر باندې مونږه څه معلومو؟ یو ریاکشن میکسچر. په دې ریاکشن میکسچر کې د اپټیکلی ایکټیو ارګینیک کمپاونډ بیا چې پای کې کم رائټ سایډ ته روټیټ کوي او کم لیفټ سایډ ته روټیټ کوي د هغې پرسنټیج پکې معلومو چې په ریاکشن میکسچر کې آیا ریاکټنټ سایډ ته څومره دي او پراډکټ سایډ ته څومره دي. ها نو په دې باندې په دې پولارومیټر کې به مونږ څنګه چې په ریفریکټومیټر کې مونږ ووایو دغه شانتي سیمپل بار بار مونږ راخلو. په دې پولارومیټر کې یو سرکل جوړیږي هغه موږ په دې سترګه باندې سیکو په نیکټ آیز باندې په هغې باندې سیکو چې یو سرکل جوړیږي په سرکل موږ ته څه شو کوي؟ هغه سرکل شو کوي هغه په منځ باندې ډیوایډ شوی 50% برایټي او 50% ډارکي. نو هغه موږ ته څه شو کوي؟ فار ایگزامپل موږ وایو چې که په ریاکشن میکسچر کې زموږ سره 50% ارګینیک کمپاونډ هغه پلین پولرایز لایټ رائټ سایډ ته روټیټ کوي کم چې ورته موږ ډیکسټرو روټیټري وایو او کم چې لیفټ سایډ ته روټیټ کوي هغې ته لیو روټیټري وایو. نو چې کم زم سره رائټ سایډ والے دي نو موږ ته په سرکل کې شو کی چې دې سایډ ته هغه دي 50% شو کی او چې کم لیفټ سایډ ته روټیټ کوي نو هلته کې موږ ته شو کی چې هغه دې سایډ ته دي یا د هغې پرسنټیج په سرکل کې موږ ته پته لګي د پرسنټیج نه که 50% رائټ سایډ ته روټیټ کوي یا 50% لایټ لیفټ سایډ ته روټیټ کوي یا یو 75% بل زموږ سره 75 نو بل 35% بل 25% نو هغه موږ ته په دې سرکل کې شو کوي چې په دې ریاکشن میکسچر کې زموږ سره ډیکسټرو روټیټري
او لیو روټیټري ارګینیک کمپاوند څومره دي. فار ایگزامپل موږ دغه شانتي سیمپل ترې راخلو سرکل چینج کیږي. سر ټایم پس چې موږ سیمپل راخلو سرکل نه چینج کیږي نو موږ ته پته ولګي دا د ارګینیک کمپاوند چې کوم ریاکشن میکسچر دی دا اوس په ایکویلیبریم کې دی. نیکسٹ مونږ کوو سپیکټروفوټومیټري او سپیکټروفوټومیټر باندې لږ بحث کوو. په دې الریډي یو اگزامپل مونږ هم راغستی دی. سپیکټروفوټومیټر هم دغه شان یو ډیوایس دی چې لایټ به ترې پاس کیږي او د سبسټانس نه به مونږ چې کوم سیمپل راخلو په یو ټیسټ ټیوب کې هغه به په سپیکټروفوټومیټر کې ږدو، لایټ به ترې پاس کوو. ډیجیټل ډیوایس دی ډایرکټ به مونږ ته د هغې کنسنټریشن شو کوي چې دا د کنسنټریشن شو. نو که چېرته موږ ته کنسنټریشن شو شي موږ مین خپلې خبرې لرالو نو موږ د کیسي ویلیو ډایرکټ فایند کولی شو. نو سپیکټروفوټومیټر چې کله موږ کوو د دې دپاره به بیا ګرافس اخلو خو الریډي مخکې پای باندې مخکې موږ یو اگزامپل پې کوو. فار ایگزامپل ډای نایټروجن ټیټرا اکساید ریاکشن کوي او موږ له راکوي نایټروجن ډای اکساید. فار ایگزامپل د ډای نایټروجن ټیټرا اکساید کنسنټریشن موږ A واغستو. د دې کنسنټریشن ته موږ A ووي. نو چې کله ټایم زیرو وي موږ تاسو ته ویلي چې ریاکشن مسئ ریاکشن به په فارورډ ډایرکشن کې نه تللی نو پراډکټ به زموږ سره صحیح زیرو وي. فار ایگزامپل ټایم وشو نو کم د ریاکټنټ کنسنټریشن چې دي خامخا به په د هغې نه به څه کم شوي. ولې به کم شوي؟ ځکه پراډکټ سایډ ته به تلي. نو کم چې د ریاکټنټ د کنسنټریشن نه کم شوي دي کم سبسټانس دي کم شوي دي نو هغه به مونږ څه کوو ماینس به دې کوو ماینس ایکس فار ایگزامپل هغې ته مونږ ووایو دا ایکس به مخکې مونږ پوینټ کوو. او پراډکټ سایډ ته څومره جوړ شو؟ پراډکټ سایډ ته جوړ شو 2x مین چې 2 مول سبسټانس جوړ شوي دي. نو بیا به هم داسې کار وکړو نیکسټ چې A minus x او ولیکو دا به ډیوایډ کو ټوټل والیوم اف د میکسچر. د کنسنټریشن معلومولو لپاره به دا مونږه ټوټل والیوم اف د میکسچر باندې ډیوایډ کو دواړه سایډ ته. کیسي مونږ ولیکو د دې ریاکشن لپاره نو پای کې د نایټروجن ډای اکساید لپاره کوم ویلیو چې دا راغلي ده نو دا مونږ ولیکله. هول سکویر پې واغستو ځکه په ریاکشن کې دا 2 مول دي او مونږ پاور ته به وستلی دی نو هغه سکویر پې واغستو. سیملرلی د ډای نایټروجن ټیټرا اکساید لپاره مونږ هم ویلیز ولیکله. نیکسټ مونږ کوو چې کیسي برابر شو کله چې دا لږ ډېر کیلکولیشن وشي نو 4x سکویر بای وي سکویر ډیوایډ بای A ماینس x بای وي. نو وي د وي سره کینسل شو موږ له سره کو کیسي ایکول ټو 4x سکویر بای A ماینس x هول وي. نو سیچل مونږ کوو په دې سپیکټروفوټومیټر باندې دغه ایکس مونږ معلومو. نو چې دا ایکس معلوم شي د کیسي ویلیو مونږ ته ډایرکټ فایند شوه. بل که یو کیس بل راځي به تاسو په فسټ ایئر کې وایي که مونږ له چېرته ویلیوز الریډي راکړی شوي په کوېسچن کې نو ایکس به بیا مونږ څنګه معلومو؟ ایکس به مونږ بیا په میث کې کم پارشل فریکشن میتھډ چې دی په هغې باندې معلومو. بیا آی کې کوارډیټک ایکویشن چې کوم یو دی هغه پکې یوز کیږي. خو هغه خبرې ته مونږ هغه انشاءالله بیا په فسټ ایئر کې کوو. نو دا سپیکټروفوټومیټري چې مونږ وکړه په مخه مونږ سټیل وکړو په مخه مونږ کنسنټریشن واغ نو څنګه چې مونږ په ریفریکټومیټر کې ویلې هغه شانتې بار مونږ سټیل وکړو کنسنټریشن واغستو. فار ایگزامپل چې د ریاکشن لږ شانتې ټایم شوی کنسنټریشن مونږ واغستو نو مونږ ته دا ویلیو په دې باندې راکړی. که تاسو ګورئ په دې ګراف باندې مونږ سټیل څنګه اغوستې دي په دې ایکس اکسیس باندې مونږ لیمډا اغوستې ده ویو لینث د لایټ ویو لینث. په دې بل سایډ باندې مونږ ابزارپشن یا کنسنټریشن اغوستی دی. دا کله چې مونږ دا سیمپل راخلو په دې سپیکټروفوټومیټر کې ږدو
نو دا به د لایټ څه خاص ویو لینث څه کوي ابزارب کوي دا ویو لینث دی فار ایگزامپل 200 نینومیټر ابزارب شو نو هغه ابزاربشن به موږ ته په دې کې شو کی چې 200 لایټ ویو لینث چې دی نینومیټر ویو لینث هغه ابزارب شو به موږ ته په دې سایډ باندې شو کی چې څومره میکزیمم ابزاربشن کېدو مین چې ریاکشنز یا ریاکشن میکسچرز هم سره ورو کنسنټریټډ کیږي نو د دغه ځینه به موږ دا ډیجیټل ډیوایس دی موږ ته به یو ویلیو شو کي چې ویلیو شو کي نو موږ ته څه میلاو شو ایکس میلاو شو چې ایکس میلاو شو نو کیس یې موږ ډایرکټ فایند کړو امید دی چې تاسو به پوه شوي او که چاته هم څه نه څه مسله وه پکې به بعض ځای باندې څوک نه پوهېدو دا ټاپک موږ لږ په بک کې داسې نه دی خو موږ لږ په ډیټیل کړی دی په کوېسچن هم دی آلریډي یو په ایکسرسایز کې هغه کوېسچن د دې ریلیټډ دی چې هاو وډ یو آیډنټیفای دیټ ډاینامیک اکویلیبریم از اسټیبلش نو که تاسو هغه کوېسچن نه شي تاسو به ورته د دې نه انسر لیکئ په خپل الفاظو کې ښه نو زه به ما تاسو ته وایي چې انشاءالله د دې فکچر به شیر کړم او تاسو به که چاته هم څه مسله ونه بیا واټساپ ګروپ کې به کمنټس وکړئ